ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಡಿರೈವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಎಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. HD 720 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಥವಾ 480 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇಡಿ. So derive an expression for the electric field due to an electric dipole at a point on the axial line. Derivation ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. It was asked in March 2016 and 17. Expression for electric field at a point on the equatorial plane of an electric dipole. So March 2015, September 2020 ಜೊತೆಗೆ June 2019 ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಹಾಗೆ ಥರ ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗಾಸ್ ಲಾ. 2015 ಮತ್ತು 2016 ಎರಡರಲ್ಲೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಡಿರೈವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗಾಸ್ ಲಾ. ಈ ಡೆರಿವೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಎನಿ 2 ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. So it is asked it in March 2018, July 2014, March 2019 for 2 mark. So additivity of charge, quantization of charge, conservation of charges, ಈ ಟೈಪ್ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಭಾಳ ಸಲ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲಿ 6 ರಿಂದ 7 ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದು stated explain Coulomb's law in electrostatics ಇದೆ. Coulomb's law states that electrostatic force between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of 2 charges and inversely proportional to the square of the distance between them. ಸೊ ಭಾಳ ಚಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದರಷ್ಟು ಭಾಳ ನೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಚಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಲರ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ರೈಟ್ Coulomb's law in vector form and explain the terms. Coulomb's law in vector form F is equal to 1/4 epsilon naught Q1 Q2 by R square into R ಇದೆ, where Q1 and Q2 are point charges, epsilon naught permittivity of free space, R distance between Q1 and Q2, R unit vector. Sketch the electric lines of force due to a point charge Q if Q is less than 0 or Q greater than 0 ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಗಾಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅದ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ಗಾಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಏನದ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ passing through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface. 1 mark question ಬಂದ SI unit of charge ಬಂದು ಕೂಲಮ್. ಡಿಫೈನ್ SI unit of charge or define ಕೂಲಮ್. 1 coulomb of charge is that charge which when placed in a free space at a distance of 1 meter from an equal and similar charges repel it with a force of 9 into 10 to the power 9 Newton. Dipole, a system of 2 equal and opposite point charges separated by a small distance is called dipole. So SI unit of electric field Newton per coulomb or voltmeter. SI unit of electric flux Newton meter square per coulomb. So decreases at ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಲಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 point charges, dielectric medium introduce ಮಾಡಿದ್ರೆ. What is an electric dipole? Write the SI unit of dipole moment, coulomb meter. What is electrostatic shielding? It is the phenomenon in which the cavity of conductor is shielded from outside electric field. Chapter 2 ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ. Electrostatic potential and capacitance. 5 mark question ಬಂದು define electrostatic potential due to a point charge and arrive the expression for the electric potential at a point due to a point source charge. ಇದರ derivations ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 mark question ಬಂದು derive the expression for the potential energy of a system of 2 charges in the absence of external electric field. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಮುಂದೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಭಾಳ ಸಲ ಕೇಳಿದಾರೆ. ನೀ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿರಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ March 2022 ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚ. ಸೊ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ obtain the expression for effective capacitance of 2 capacitors connected in series and expression for potential energy of electric dipole placed in a uniform electric field. March 2019 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಯಾವ ಸಲನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನು ಬಿಟ್ಟರು ನಡೀತದೆ. ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದ. ಸೊ 2 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಆನ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್.
A parallel plate capacitor with air between the plates has capacitance C. What will be the capacitance if the distance between the plates is doubled? The space between the plates is filled with a suitable of dielectric constant phi. So ಅದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿ. ಟೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇದೆ. ನೋ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಅವೆಲ್ಲ 3 ಇದಾವೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ಬಾರಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾವೆ ರೀ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಬಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ರೈಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು, ಭಾಳ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಅದ್ರ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಆದರೆ 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಿದ್ದದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NE² ಟೆಸ್ಲಾ ಬೈ ಎಮ್ ಟೌ ಬೈ ಎಮ್, ವೇರ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸುವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ EMF ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 2019. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಮಾರ್ಚ್ 2019 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ EMF ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಈ ಡೆರಿವೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ J ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಇ ಬಾರ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊರಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು 10th ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 2 ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅದಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ SI ಯೂನಿಟ್ ಬರೀರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಓಪನ್ ಇದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತತ್ಲೆ ಅದು. ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ 2. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದ, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅದ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿರಿ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾವೆ ರೀ. ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, ಏನು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಓಕೆ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ್ದು ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅವ್ನು ನೆಡ್ಕೋತವ್ರಿ. ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ 4th ಚಾಪ್ಟರ್ದ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಯೋಟ್ ಸಾವರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ನೋಡಿರಿ. ಡೆರಿವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಬಯೋಟ್ ಸಾವರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ 100% ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 14, 15, 17, 18, 19, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 21ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಸೊ 20 ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 22ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಯೋಟ್ ಸಾವರ್ಟ್ ಲಾ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಇದು 20ಗೆ ಅದ. ಸೊ ಇದು ಅಥವಾ ಅದು ಎರಡರಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತದೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲಾಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಎ ಗ್ಯಾಲ್ನೋಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಭಾಳ ಸಲ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿರಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬಯೋಟ್ ಸಾವರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಅಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅದ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲ್ನೋಮೀಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲ್ನೋಮೀಟರ್, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾರೆಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್, ಈ ಥರ ಇದಾವೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ಬಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲ ಅದಾವೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಚಲೋ ತಂಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು.
ಗಾಸ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಸಸ್ಕೆಪ್ಟಿಲಿಟಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ದ, ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಬ್ಯಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಅರ್ತ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಪ್, ಜೀರೋ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಟರ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲೇ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳದಾವೆ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇನ್ ಎ ಸಿ ಎಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗುನು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ರಾಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಭಾಳ ಸಲ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಲೆಂಜಸ್ ಲಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಸಲ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೊಯಿಲ್. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾಸನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅದರ ಯೂಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು. 4th ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಎ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಇವುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂಜಸ್ ಲಾ, ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೋಷನಲ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ನೇಮ್ ದ ಲಾ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪೊಲ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಲೆಂಜಸ್ ಲಾ. ಹೌ ಡಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ವೇರಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಾದ ನಂತರ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಅರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಸೇರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಅದ ರೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್. ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೈ π/2 ವೆನ್ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್, ಇವ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಶೋ ದಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ವೆನ್ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ π/2 ವೆನ್ ಎ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ VRMS ಅಂದರೆ Vm/√2, IRMS ಅಂದರೆ Im/√2, LC ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ F = 1/2π√LC. ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ reactance in LCR circuit. How does capacitive resistance vary with frequency? X = 1/2πfc. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು. ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಯೂಸಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ ಯೂಸಸ್, ಎಲ್ಲ ವೇವ್ಸದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ದು ಯೂಸಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ವೇವ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇವ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಚಾಪ್ಟರ್ 9 ಬಂದು ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ಡಿರೈವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ. ಮಾರ್ಚ್ 2022 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ಏನು ನೀವು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು, ಡಿರೈವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ 2 10 ಲೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನಾದ ನಂತರ NUVR ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸದ ರಿಲೇಷನ್ ಡಿಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ N2/V - N1/U = N2 - N1/R. ಅದರ ಡೆರಿವೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವುದೋ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಅದ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅದ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಅದರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು, ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು, ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲಿಗೆ ಅವ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್, ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇವನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಡ್ರಾ ದ ಡೇರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ 1 ಮಾರ್ಕದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬಿಡ್ತದ್ದು. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅದನ್ನ. 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹೋಗೋನು. ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲೇ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ರಿ. 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿರ್ತಾವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ರಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಆಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐತಿ 10ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್. ಬೋರ್ಸ್ ಪಾಸುಲೇಟ್ಸ್, ಅದರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಮತ್ತು EN ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸಿಗೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಅದ, ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ VNಗೆ ಡೆರಿವೇಷನ್. ಅದಾದ ನಂತರ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಜೀಜರ್ ಮಾರ್ಸಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದದ
ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ನೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದಾವು. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವೆ. ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್, ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಟ್ರುತ್ ಟೇಬಲ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟಿಗೆ, ನಾರ್ ಗೇಟಿಗೆ, LED ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅವನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ ನೋಡಿರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 3 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ದ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಅವ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ನೀಟಾಗಿ ನೆನಪಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಂತು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ PDF ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಇವೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.